नमस्कार जय जगन्नाथ आपण अंकु आउ एक नुआ वीडियो रे स्वागतम दयाकरी चैनल को लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु। जेतेबेले श्रीराम अयोध्या रे राजत्व करिबा आरंभ कले गोटिए दिन समस्त ऋषि एवं मुनि माने श्री रघुनाथ अंकु स्वागत करिबा पाई अयोध्यापुरी को आसिले। श्री रामचंद्र सेमानंकु उपयुक्त भावरे स्वागत कले। कथाबार्ता समय रे अगस्त्य मुनि कहिले, तुमे युद्धरे रावण को हत्या करिबा कौनसी बड़ कथा नुहे, किंतु द्वंद्वरे लक्ष्मणंको द्वारा इंद्रजितंकु हत्या करिबा सबुठारु आश्चर्यजनक कथा। एही भ्रमात्मक राक्षस युद्धरे समस्त प्राणींको पाई अजेय थिला। एहा सुनी रामचंद्र बहुत आश्चर्य हेले। से कहिले, मुनिभर, रावण एवं कुंभकर्ण मध्य बहुत साहसी थिले, तेबे तुमे केवल इंद्रजित मेघनादंकु एते प्रशंसा काहिंकी करुछ? महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष मध्य कम साहसी नथिले। एही प्रश्नर उत्तर देबा पूर्वरु मु तुमकु रावणर जन्म, बर पाइबा इत्यादि विषय विस्तृत भावरे कहिबी। ब्रह्मा अंकर पुलस्त्य नामक एक पुत्र थिला जिए तांको परि बुद्धिमान एवं प्रतिभाशाली थिला। थरे से महागिरी को तपस्या करिबाकु जाइथिले। सेही स्थानटी बहुत सुंदर थिला। तेणु ऋषि, सर्प, राजा इत्यादिंको कन्या माने सेठाकु खेलिबाकु आसुथिले। एहा तांको तपस्याकु विचलित करुथिला। से सेमानंकु सेठाकु आसिबाकु बारण करिथिले। जेतेबेले सेमाने सुनिले नाही, से सेमानंकु अभिशाप देइथिले जे कालीठारु मु एठारे जेउ झियोकु देखुछि से गर्भवती हेबो। अन्य समस्त झियो सेठाकु आसिबा बंद करिदेले, किंतु राजा तृणबिंदुंको कन्या अभिशाप विषय रे अज्ञ होई सेही आश्रम को आसिले एवं महर्षि को देखिबा मात्रे गर्भवती होई गले। तृणबिंदु एहा जानिबा परे से तांको झियो को पत्नी भावरे प्रदान कले। से एहाकु महर्षि को सर्प रूपरे अर्पण कले। एहीपरि विश्राव जन्मग्रहण कले जिए जणे वैदिक विद्वान एवं तांको पितांको परि जणे सदाचारी पुरुष थिले। महामुनि भरद्वाज तांको झियोकु विश्रावंको सहित विवाह देइथिले। सेमानंकर वैश्रवण नामक एक पुत्र थिला। से जणे सदाचारी एवं विद्वान मध्य थिले। से कठिन तपस्या करी ब्रह्मा अंकु प्रसन्न करिथिले एवं जम, इंद्र एवं वरुणंको परि लोकपाल पदवी पाइथिले। ता परे से त्रिकूट पर्वतरे अवस्थित लंका को निजर बासस्थान करिथिले एवं राक्षसमानंको उपरे शासन करिबाकु लागिले। श्रीराम आश्चर्य होई पचारिले, तेबे कुबेर एवं रावणंको पूर्वरु मध्य मांसाहारी राक्षसमाने लंकारे रहुथिले कि? ता परे सेमानंकर पूर्वपुरुष किए थिले? मुन एहा सुनिबाकु आग्रही। ता परे अगस्त्य ऋषि कहिले, पूर्वरे ब्रह्मा अनेक जलचर प्राणी सृष्टि करिथिले एवं सेमानंकु समुद्र जलकु रक्षा करिबाकु कहिथिले। ता परे सेही प्राणीमानंको मध्यरु केतेक कहिले जे आमे एहाकु रक्षा करिबु एवं केतेक कहिले जे आमे एहाकु पूजा करिबु। एहा उपरे ब्रह्मा कहिले जे जिए रक्षा करे ताकु राक्षस कुहाजिबो एवं जिए यज्ञ करे ताकु यक्ष कुहाजिबो। एहीपरि सेमाने दुईटी जातिरे विभक्त होई गले। राक्षसमानंको मध्यरे दुई भाई हेती एवं प्रहेती थिले। प्रहेती तपस्या करिबाकु जाइथिले, किंतु हेती भर्यांकु विवाह करिथिले जाहांकोठारु तांकर विद्युतकेश नामक एक पुत्र जन्म होइथिला। विद्युतकेशंकर सुकेश नामक एक शक्तिशाली पुत्र थिला। सुकेशंकर माल्यवान, सुमाली एवं माळी नामक तिनि पुत्र थिले। तिनि जन भया अंकर तपस्या करिथिले एवं एही बर पाइथिले। तिनोटी पुत्र थिले। भगवान ब्रह्मांकठारु तपस्या करी तिनि जनंकु एही बर मिलिथिला जे आमर प्रेम अतुट रहिबो एवं केही आमकु परास्त करि पारिबे नाही। बर पाइबा परे से निर्भीक होइगले एवं सुर एवं असुरमानंकु हैरान करिबाकु लागिले। से विश्वकर्मा को एक अति सुंदर नगर निर्माण करिबाकु कहिले। एहा उपरे विश्वकर्मा तांकु लंकापुरीर ठिकणा कहि विदाय देले। सेमाने सेठारे बहुत आनंदरे रहिबा आरंभ कले। माल्यवानंकर 7 पुत्र थिले जाहांको नाम वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, मत्त एवं उन्मत्त। सुमालिंकर 10 पुत्र थिले जाहांको नाम प्रहस्त्र, अकंपन, विकट, कालिकामुख, धूम्रक्ष, दंड, सुपार्श्व, संनादि, प्रधास एवं भारकर्ण। मालिंकर अनल, अनिल, हर एवं संपत्ति नामरे 4 पुत्र थिले।
ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଋଷିମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଋଷି ଏବଂ ସନ୍ଥମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଷ୍ଟରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଶରଣ ପାଇଁ ଗଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଯେ ହେ ଋଷିଗଣ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଷୟରେ ରାକ୍ଷସମାନେ ଜାଣିବା ପରେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ପରେ ନିଜକୁ ସଂଗଠିତ କଲେ ଏବଂ ମାଳିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଖବର ପାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେନାପତି ମାଳି ସମେତ ଅନେକ ରାକ୍ଷସ ନିହତ ହେଲେ ଏବଂ ବାକିମାନେ ଲଙ୍କା ଅଭିମୁଖେ ପଳାଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମାଲ୍ୟବାନ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ସୁମାଲି ସେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେଲେ। ସୁମାଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସମାନେ ଲଙ୍କା ଛାଡ଼ି ପାତାଳରେ ବାସ କଲେ ଏବଂ କୁବେର ଲଙ୍କାରେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାବଣର ଜନ୍ମ କାହାଣୀ କହିବି। ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ବିନାଶରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ସୁମାଲି ତାଙ୍କ ଝିଅ କୈକେୟୀଙ୍କୁ କହିଲେ, କନ୍ୟା, ରାକ୍ଷସ ବଂଶର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ତୁମେ ମହାନ ଋଷି ବିଶ୍ରାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କର। କେବଳ ସେହି ପୁତ୍ର ହିଁ ଆମ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଆଗକୁ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇବା ପରେ କୈକେୟୀ ବିଶ୍ରାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ବହିଥିଲା। ଆକାଶରେ ମେଘ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା। କୈକେୟୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣି ବିଶ୍ରାବା କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ, ତୁମେ ଏହି କୁବେଲକୁ ଆସିଛ। ମୁଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ସନ୍ତାନ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁର କର୍ମର ହେବ। ମୁନିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କୈକେୟୀ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ। ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଏପରି ଦୁଷ୍ଟ ସନ୍ତାନ ପାଇବାର ଆଶା କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କରନ୍ତୁ। କୈକେୟୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁନି ବିଶ୍ରାବା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ତୁମର ସାନ ପୁଅ ସଦାଚାରୀ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ହେବ। ଏହିପରି କୈକେୟୀ ଦଶମୁଖୀ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲେ, ଯାହାର ନାମ ଦଶଗ୍ରୀବ ରଖାଗଲା। ଏହାପରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଶୂର୍ପଣଖ ଏବଂ ବିଭୀଷଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଦଶଗ୍ରୀବ ଏବଂ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୈଶ୍ରବଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୀର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଦଶଗ୍ରୀବ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ତପସ୍ୟା କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ଦଶଗ୍ରୀବ ତାଙ୍କୁ ଗରୁଡ଼, ନାଗ, ଯକ୍ଷ, ଦୈତ୍ୟ, ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବିନାଶୀ ହେବାକୁ କହିଲେ। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ତଥାସ୍ତୁ କହି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲେ। ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅଟଳ ଭକ୍ତିର ବର ମିଳିଥିଲା ଏବଂ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶୋଇବାର ବର ମିଳିଥିଲା। ତା ପରେ ଦଶଗ୍ରୀବ ଲଙ୍କାର ରାଜା କୁବେରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଯେ ଲଙ୍କା ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ବିଶ୍ରାବାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ କୁବେର ଲଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ରାବଣ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ, ଭାଇ ଏବଂ ଦାସମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଙ୍କାରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲଙ୍କାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପଣଖାଙ୍କୁ କାଲକାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାକ୍ଷସ ରାଜା ବିଦ୍ୟୁତିର୍ବାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କଲେ। ସେ ନିଜେ ଦିତିଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାୟାଙ୍କ କନ୍ୟା ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, ଯିଏ ହେମା ନାମକ ଏକ ଅପସରାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଚନଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାଲିଙ୍କ କନ୍ୟା ବଜ୍ରଜବାଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ବିଭୀଷଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ରାଜା ମହାତ୍ମା ଶୈଳୂଷଙ୍କ କନ୍ୟା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ମେଘନାଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ୍ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ। ଶକ୍ତିର ନିଶାରେ ରାବଣ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦେବତା, ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯକ୍ଷ ଏବଂ ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ। ଥରେ ସେ କୁବେରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଜୟର ସ୍ମୃତିରେ ସେ କୁବେରଙ୍କ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନକୁ କବଜା କରିଥିଲେ। ସେହି ବିମାନର ଗତି ମନ ପରି ଦ୍ରୁତ ଥିଲା। ଏଥିରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏହା ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରିବ। ବିମାନରେ ମଣି ଏବଂ ସୁନାରେ ତିଆରି ସିଡ଼ି ଏବଂ ଉତ୍ତପ୍ତ ସୁନାରେ ତିଆରି ଆସନ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେହି ବିମାନରେ ବସି ସରବଣ ନାମକ ବିଶାଳ ନଳ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ,
ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ବାରବରୀ ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଦଶଗ୍ରୀବ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅବସ୍ଥିତ ପର୍ବତ ଉପରେ ଖେଳନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଦେବତା, ରାକ୍ଷସ, ଯକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ନନ୍ଦୀଶ୍ୱରଙ୍କ କଥାରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ରାବଣ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ନନ୍ଦୀ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିବଙ୍କ ପରି ହାତରେ ଏକ ବର୍ଚ୍ଛା ଧରି ଠିଆ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ମୁହଁ ବାନର ପରି ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାବଣ ଜୋରରେ ହସିଲେ। ଏଥିରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ନନ୍ଦୀ କହିଲେ, ଦଶାନନ, ତୁମେ ମୋର ବାନର ରୂପକୁ ଅବମାନନା କରିଛ, ତେଣୁ ତୁମର ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପରି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ସହିତ ବାନରମାନେ ଜନ୍ମ ହେବେ। ରାବଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ବିମାନର ଯାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପର୍ବତକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେବି। ଏହା କହି ସେ ପର୍ବତର ତଳ ଭାଗରେ ହାତ ରଖି ତାହାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ବତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପର୍ବତକୁ ଚାପି ଦେଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ରାବଣର ହାତ ବହୁତ ଚାପି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କ ହାତ ବାହାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଉପରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ନାମକ ଏକ ଖଣ୍ଡା